Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu, jamaah Majelis Ta'lim Jawanah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin yang masih memberikan kepada kita kesehatan juga kesempatan sehingga kita dapat berhadir atas izinnya ke majelis taklim kita pada hari Kamis 20 Ramadan 1446 Hijriah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW dengan lafaz bersama-sama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang kita bacakan tiap harinya menjadi asbab Rasulullah memberikan kepada kita syafaat di hari akhirat nanti, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah majelis taklim rahimakumullah, adapun nanti yang akan mengisi kajian kita yaitu Al-Ustaz Alfi Wahyudi. Alhamdulillah beliau juga sudah hadir bersama kita. Namun sebagaimana rutinan kita seperti biasanya, sebelum kita masuk kajian, kita ada sejenak mendoakan orang tua kita, mendoakan para pendahulu kita, mendoakan yang punya tahfiz ini, yang mewakafkan tanahnya, yang mendanai semuanya, dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin agar dibacakan juga nama orang tuanya, silakan mengisi list nama yang sudah tersedia di grup majelis taklim. Dan juga sebagai pemberitahuan, kemarin itu kita ada jawab rencana akan ada santunan anak yatim hari Minggu ini. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang tahu boleh nanti itu dikasih datanya ke kantor. Sekian pemberitahuannya, jangan lupa dulu. Astagfirullahaladzim. إلى حضرة النبي المصطفى الكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولكافة الأنبياء والمرسلين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين، ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ونخص خصوصا يا الله إلى أرواح آبائنا ونخص خصوصا يا الله إلى أرواح والدينا المذكور كم سير عبد اللطيف آدم حبيب دودي مساموي كم ورسوي راوية نوري مساموي سمسواري وجوانا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. لهم الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد نورك السابق وذلك الجاري وجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وأصحابه يا نور. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من سورة الفاتحة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى
بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من سورة الفاتحة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى أرواح والدينا المذكور يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم إن كانوا محسنين فزدهم في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فاغفر لهم يا الله إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفور رحيم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على جميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل الرحمة والصحة والسلامة على هذه الجماعة جماعة وحدة جوانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ورب اغفر لمشايخنا يا الله واستر عيوبنا وعيوب والدينا وعيوب مشايخنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا ولا تعسر لنا يا ربنا تمم بالخير وقض كل حاجاتنا واستجب دعاءنا ببركة الفاتحة وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين بفضلك يا الله آمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bapak Ibu jamaah majelis taklim Jawanan Salat Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kita sampaikan di awal, yaitu insyaallah akan mengisi kajian kita Al-Ustaz Al-Fadhil Yudi. Langsung saja kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan wa rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul khalqi ajmain. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak dan Ibu yang insyaAllah pada sore hari ini kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan rasa syukur kembali kita sampaikan kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang luar biasa sehingga kita masih bisa hadir dan duduk dalam majlis yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan kesunahan-kesunahan yang ada di dalam salat yang bisa kita kerjakan. Kenapa sunnahnya yang akan kita bahas? Kalau fardu atau rukunnya mungkin sudah semua kita mengkajinya. Dan di akhir daripada bulan Ramadan ini, karena kita akan mencari Lailatul Qadar, maka untuk mendapati Lailatul Qadar itu mendekatlah kepada Allah melalui hal yang sunnah kepadanya.
Karena memang disampaikan dalam satu hadis, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu, bahwa tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku yang lebih aku cintai ketika ia mengerjakan yang fardu-fardu, kata Allah. Tapi Allah mengatakan kembali, wa may yazlu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbah. Tapi ketika hambaku berusaha untuk terus dekat denganku dengan yang sunnah sampai aku mencintainya, itulah cara paling cepat untuk mendekat kepada Allah. Karena Lailatul Qadar ini Allah yang punya, maka cari jalan cepat untuk mendekat kepada Allah itu dengan hal-hal yang nawafil, yang sunnah-sunnah dalam ibadah. Karena kalau yang wajib Bapak Ibu dikerjakan itu wajar. Kenapa wajib itu wajar? Karena kewajiban bagi awak. Tapi ketika ada orang yang bukan hanya yang wajib dikerjakannya, tapi nan sunnah dijaganya, disitulah Allah akan lebih mencintainya, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi. Maka ini yang akan kita bahas ringkas saja. Ketika kita salat, karena memang amalan terbaik itu adalah salat, maka jaga dan peliharalah kesunnahan di dalam salat itu sendiri. Apakah di antara kesunnahan di dalam salat? Menyebut musannif dalam Takriratus Sadidah, wad'ul yadil yumna ma'a asabiha ala ku'il yusra qabidan laha. Yang pertama kata beliau, meletakkan tangan kanan dengan jari-jarinya di atas kuak tangan kiri. Tahu Bapak Ibu nan manan kuak itu? Manan kuak, tahu Ibu kuak? Kalau dalam bahasa Arab tu lebih rinci dari bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia dari mulai ujung jari sampai kemari, namanya Bapak Ibu? Tangan. Dari jari sampai ke siku, namanya? Siku dan iko saja. Dari siku sampai ke jari, apa namanya? Tangan juga. Dari jari sampai kemari, tangan juga. Dari siku sampai kemari, baru namanya bertambah sedikit, pergelangan tangan. Tapi dalam bahasa Arab berbeda bahasa menunjukkan batasannya. Kalau disebut dengan istilah yad, berarti jari sampai bahu, yad namanya. Dari siku sampai kemari. Ada kalau disebut dengan mirfaq namanya. Apa itu mirfaq? Menunjuk dari jari sampai ke sikunya. Itu nan disebut dengan mirfaq namanya. Ada kalau disebut dengan rusgun. Rusgun tu dari jari sampai pergelangan. Itu rusgun namanya. Ada pula kadang yang disebut antara sa'id. Apa itu sa'id? Antara pergelangan dengan siku. Jadi kalau keseluruhan namanya yad, kalau dari siku sampai kemari dinamakan dengan mirfaq, di siku letaknya disebut dengan sa'id, di siku letaknya disebut dengan ruzkun, dan dakik pergelangan disebut dengan kuak namanya. Jadi jalih dalam bahasa Arab itu. Awak bau luak ba'akuk sampai siku ibu. Karena ayat Qur'annya jalih, wa aidiyakum ilal marafiq. Anan marafik itu jamak dari kata mirfaq yang berarti sampai siku. Kalau kalimatnya yad, dari bahu sampai kemari. Kini kesunahan dalam salat itu meletakkan tangan kanan dengan jari-jarinya di atas kuak tangan kiri. Amanan kuak, kuak dakik pergelangan. Lalu qabidan laha, digenggamlah tangan kanan itu ke tangan kiri. Model itu sunnahnya. Dianjurkan model itu. Bolehkah diletakkan di sa'id antara pergelangan tangan dengan siku di siku? Boleh juga. Siku boleh, tidak masalah. Di pergelangan antara pergelangan dengan siku diletakkan boleh, atau di kuat di tengah-tengah siku pun juga diperbolehkan. Kesunnahnya diletakkan di sini. Tapi tidak meletakkan jari-jari dan tangan
di siku janleh. Allahu Akbar merdeka. Jangan itu. Kalau mau kuat saat mau dia orang sombong buat baik. Ambo sedang tagak mencaliak perumahan dan ambo bangun 100 buah. Mau dia kuat ambo tagak. Ongih tak gayanya. Mau dia itu salat tidak ada. Yang ada cuma di saib ataupun kemudian kuat atau ruzgun nanti bahasanya. Lalu itulah sunnah yang pertama, meletakkan tangan kanan berserta jari-jarinya. Di mana diletakkan? Di atas kuat tangan kiri, pergelangan tangan kiri. Kemudian sunnah yang kedua, an-nazaru ila maudhi'us sujud, memandang ke tempat sujud. Walau salla khalfal ka'bati al-khalfan nabi fayanzuru ilal maudhi'is sujud mutlaqan. Walaupun seseorang itu salat di belakang Ka'bah sekalipun atau di belakang Nabi sekalipun, nan salat tetap disunnahkan dalam mazhab kita Syafi'i menghadap ke tempat sujud. Jadi tiba di Ka'bah banawak nanti sedang di Masjidil Haram, Ka'bah di depan awak, dalam mazhab Syafi'i tetap dianjurkan melihat ke tempat sujud mutlakan. Dari bila awak mencaliak tempat sujud itu, sejak mulai salat sampai bila Bapak Ibu? Sampai salam. Jadi sampai wa fil alamina innaka hamidum majid, baru sudah tu assalamualaikum. Ya mana itu Bapak Ibu? Ya. Menyebutlah ulama dalam mazhab Syafi'i, illa inda qawlihi illallah fayanzuru ilal muhallalah ila ayyusallim. Maka pandanglah tempat sujud itu dalam salat sampai bila? Sampai lafaz illallah di dalam tahiyat akhir. Jadi ketika tagak Allahu Akbar, caliaknya ke tempat sujud. Sedang ruku menghadap ke tempat sujud. I'tidal sedang sujud, duduk antara dua sujud. Tiba di tahiyat akhir, caliak je ke tempat sujud. Sampai bila? Sampai bertemu di lafaz illallah fayanzuru ilal muhallalah. Maka alihkan pandanganmu ke telunjuk itu sampai engkau salam. Jadi tiba waktu salat, at-tahiyatul mubarakatuh, caliak tempat sujudnya baru sampai assalamualaikum, sampai assalamu alaina. Kemudian masuklah kedua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha. Pas di illallah, penglihatan alihkan ke telunjuk. Sampai bila penglihatan tu melihat petunjuk? Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu sunnah ketika kita sedang salat. Jadi memandang tempat sujud itu sampai di lafaz illallahnya. Kalaulah tiba di illallahnya, langsung pindahkan alihan mata ke telunjuknya. Hanya boleh tak dicaliak ke telunjuk, boleh juga. Kan yang awak kaji kini cuma berkaitan dengan hal-hal sunnah saja. Kalau ingin dapat pahala yang lebih, jago sunnah di dalam salat itu. Itu yang disebut oleh musannif caliak ke jari saat di lafaz illallahnya. Lalu kapankah kemudian diangkat tangannya? Ulama berbeda. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i mulai mengangkat jari dalam tahiyat ketika lafaz illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Turun lagi apa tidak? Dalam mazhab Syafi'i tidak lagi turun sampai fil alamin innaka hamidum majid. Sedangkan dalam mazhab Hanafi naiknya di lafaz asyhadu dan turun ketika illallahnya. Mulailah assalamualaikum ya Nabi, assalamualaikum wa ala ibadillah salim. Asyhadu an la ilaha illallah, turun balik. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak ada naik-naik sampai habis lagi. Kalau dalam mazhab Hambali, naiknya jari setiap bertemu dengan lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Naiknya.
Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Makanya nampak dia ada orang sembahyang cah naik jarinya apa ibu? Naik senja turun, naik sentak turun, naik cah turun. Kenapa naik turun itu? Bukannya bermain-main dalam salatnya. Karena dalam mazhab Hambali memang kemudian dianjurkan naik setiap bertemu lafaz Allah. Dan dalam mazhab Maliki mengambil riwayat lain, summa yuharrikuha, kata Nabi. Nabi pernah menggerak-gerakkan jarinya. Maka dalam mazhab Maliki diambillah dan menggerak-gerakkan jari itu. Maka orang gerak-gerak itu mazhab Maliki. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i, maka naiknya di illallah dan tidak turun-turun lagi. Itu sunnah nan kedua. Lalu apa lagi sunnah nan ketiga? Fathu basarihi wa adamu taghmirihi. Sunnah nan ketiga, kata musannif, membuka mata dan tidak memejamkannya sepanjang salat ditunaikan. Jadi salam wak sembahyang tu mata tu buka, jangan dipicang-picang-picangkan. Sunnahnya tetap dibuka dan melihat tempat sujud. Walaupun nanti hukumnya akan berbeda sesuai dengan kondisi awak. Di dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan bahawa memejamkan mata dalam salat itu maka bisa dibagi kepada 4 perincian. Nan pertama, kata musannif dalam I'anatul Talibin, maka memejamkan mata saat salat tidaklah makruh. Kenapa tidaklah makruh? Karena memang tidak ada larangan di dalamnya. Tapi nanti bisa dibagi. Apa hukumnya? Ada kalau salat itu wajib wak menutup mata. Bila wak wajib menutup mata dalam salat? Ketika di depan awak salat nampak aurat dan terbuka. Jadi kalau awak sedang salat nampak di muka ada aurat orang terbuka. Biasanya bagi kami laki-laki itu yang macam salat wak di saf kedua, di saf pertama ada orang bajunya agak pendek sedikit. Sedang sujud nampaklah batang agamnya di sini. Waktu nampak batang agam itu aurat nak apa itu? Aurat kan di bawah pusat itu. Maka jangan dicaliak dulu. Alah, baju singkit-singkit banyak. Jadi mana itu kan? Setiap nampak aurat wajib langsung memejamkan matanya. Itu hukumnya wajib memejamkan matanya. Adakala kemudian yang kedua disunnahkan memejamkan mata. Kapan disunnahkan memejamkan mata? Kalau di sekitaran awak salat banyak gambar-gambar, ukiran-ukiran yang rasa-rasanya akan mengganggu kekhusyukan dalam salat kita, maka dianjurkan memejamkan matanya. Misal di muka salat tu banyak, karena salat tu kan ujiannya baik apa ibu? Apalagi kalau lah di Ramadan, imam salat pakai sajus lo satu malam. Sudah sajus satu malam nan dibaca imam indak lo tentu wak surah A-nya. Maka ketika imam membaca surah yang makmumnya tidak tahu, keraja makmum boleh apa ibu? Mengkhayal. Itu kerajanya lah. Mandangayo, tapi banyaknya mengkhayal. Imam di depan, makmum di belakang. Ayat yang dibacanya misal surah Hud belum. Awak tak tentu dan apa dia surah Hud calah dia. Maka makmum akan mengkhayal dengan khayalannya sendiri. Khayalannya dimulailah dari sinan. Nampak jadual sembahyang dibacanya itu. Jadual subuh sampai 5 balik, jadual zuhur 5-8 balik. Sampai asar mugari isya dibaca setelah itu. Lah sudah sampai isya dibaca, imam malun je rukuk leh. Nampak lo jadual ceramah Ramadan ustaz. Baca nama ustaz setelahnya itu. Dari mana kampungnya, dari mana kampungnya, dari mana kampungnya, dari mana kampungnya. Itu sebabnya sulit kemudian kalau dalam salat untuk fokus itu. Maka kalau ada hal-hal yang mengganggu rasanya, yang mengurangi kekhusyukan salat kita, maka dianjurkan, disunnahkan memejamkan mata kita. Maka dianjurkan untuk memejamkan matanya. Karena ada je orang ku kadang apa ibu?
Ada ambo salat waktu itu di satu tempat. Ambo kebetulan ngisi khutbah. Saat ambo mengisi khutbah itu, awak pasanglah kin saruang pas di pintu masuk masjid itu. Lah masuk ambo ke masjid, ambo pasang kin saruang. Sedang memasang kin saruang, datang bapak-bapak tua. Langsung tagak di samping ambo, mengecek beliau sekali. Keceknya, aden ko nan malih den di ustaz-ustaz ko, nan merek kin saruang ko ke bawah me tarih, manggaduh me kurang sembayang. Kaji lai santiang, pinan amal ndak do keceknya. Tasiruk darah pandangan sekali. Awak sedang masang kin saruang, tiba-tiba mengecek murid itu siapa tu sekali. Apa salahnya dikecek enggelah di beliau? Kok anjuran apa, saran apa, merek kin saruang tu katihan lah. Kan rancak je tu. Kau ndak langsung tiba-tiba mengecek pada itu. Aden kau nan malai dan ustaz kau. Setiap masang kin saruang merek ke bawah sentari. Dan kaji sentiang-sentiang. Tapi menggaduhnya kurang sembayang keceknya. Kan ada merek-merek kin saruang yang di bawah tiba. Yang ada wadimor, ada gujah duduk begitu. Tasiruk darah hambut terdiam membos bantah. Lain lo gaya apa kau? Ya kan ndak lo mungkin terlalu menggaduh bana kan indak. Tak mungkin lu orang sembahyang itu sedang dibacanya selama 4 rakaat sembahyang Isya dah. Allahu Akbar. Kerja duduk. Tak mungkin itu yang dibacanya tadi dah. Wadimor je. Tak mungkin itu kan dibaca tadi dah. Dek apa tu mode tu caranya agak tasiruk darah awak Allah ndak elok leh perasaan nama rasulnya. Nak elok dia. Kalau dikecen elok ambo terima. Tapi kalau dengan cara itu langsung mengecek pada itu agak kurang senang hati ambo. Kebetulan apa tu pai Jumaat waktu itu memakai baju batik. Ambo kecek no kapak tu. Pak, daripada raso-rasonya merek kin saruang ambo dan menggaduh orang sembahyang, raso-rasonya lebih menggaduh ragi batik pak kuliah. Apa tu kala pulang-pulang menggaduh lu kecam. Sudah tua jalan selo ke muka. Besoknya untuk tahun kini berhenti jadual ambo salah di sini. Itu lo bahayanya baik. Anti khutbah awak nak ada lagi, jawal mengaji nak ada lagi, gara-gara beliau tu kiranya salah satu pengurus kiranya. Itu masalahnya. Kadang kan itu nan kurang ketuju dia awak menyampaikan dan apa adanya, tapi orang banci berhenti sejak awak sekali. Itulah masalah biasalah kadewa itu. Kadewa itu. Banyak lain. Itu gak masalahnya. Tapi kan itu sama dengan kemarin tu ambo sebutkan waktu awal-awal kini bulan-bulan Ramadan tu ambo sering membahas tentang kapankah makruhnya membaca Al-Quran. Kadang awak kajian subuh. Saat kajian subuh itu kita maklum setiap kita bulan Ramadan pasti mengajar bacaan Quran sampai khatam. Ambo yakin itu. Kalau bisa baca Quran sampai khatam. Bahkan sedang pengajian subuh pun kadang kajian ustaznya ceramah dan ibu-ibu bapak-bapaknya tetap membaca Al-Quran, sibuk dengan bacaan Qurannya. Ambo sampaikanlah kajinya. Kaji yang ambo sampaikan itu bukan menurut ambo, menurut Imam Nawawi dalam At-Tibyannya. Dimakruhkanlah membaca Quran itu ketika sedang mendengarkan khutbah ataupun pengajian. Jadi saat orang sedang khutbah Jumat dan awak jangan membaca Quran di belakang. Orang sedang mengaji, awak jangan baca Quran pula. Saat kemudian awak baca Quran, adab ke Quran tidak ada kalau disambiakan dengan mendengar khutbah pengajian. Adab ke ilmu tidak ada kalau disambiakan dengan membaca Quran. Tersinggunglah ibu-ibu tu. Mengeceknya kemudian ke pengurusnya. Antilah ustaz tu undang-undangnya kemari lah kecek. Kan aneh itu. Kaji nan wak sampaikan tapi nyobangi. Harusnya kalau kaji disampaikan untuk perbaikan diri awak diterima dengan bagus harusnya. Itu yang maksud tadi. Jadi bolehkah kalau memang raso-rasonya menggaduh lah merekin saruang itu dan gajah duduk itu, api jangan salah matuak lagi. Karena itu kata musannif dianjurkan untuk memejamkan mata kalau raso-rasonya di sekitar awak salat banyak dan akan mengganggu salat kita. Lalu ada dan ketiga, dimakruhkan memejamkan mata. Makna makruh itu kok dapat jangan dipejamkan. Kapankah makruhnya memejamkan mata? Ketika ada hal yang membahayakan daki awak salat.
Misal ibu salat di siko, ada ular gadang baguluang di sini. Ajan diciang lo mata ni. Di guluangnya sudah terlekol. Maka buka salah mata itu. Caliak-caliak sedang sembahyang, caliak yo bergeraknya terindak. Caliak bergerak terindak. Andai bergeraknya, putih sedang lari sekali. Caranya lagi. Makruh memejamkan mata di sini. Tapi andai kemudian hal-hal tadi tidak ada, maknanya aurat nan terbuka tidak ada. Yang kamangga dua awak sembahyang tidak ada. Yang membahayakan dalam wak salat tidak ada. Maka hukum asalnya sunnah membuka mata dan tidak memejamkannya. Jadi tetap hukum awalnya adalah buka caliak tempat sujudnya. Itu yang disebut oleh musannif pada sunnah yang kedua. Lalu apa sunnah nan ketiga? Du'aul iftitah. Sunnah nan kedua yaitu membaca doa iftitah. Doa iftitah ini riwayatnya banyak. Kalau tidak salah ambo mengambil, yang ambo ketahui 12 riwayat tentang bacaan doa iftitah. Ada 12 macam bacaan doa iftitah. Tapi yang populer di tengah-tengah kita cuma dua. Nan pertama kabirau, nan kedua Allahumma ba'id. Kan itu yang biasanya ibu ya. Kabirau atau Allahumma ba'id. Ketika doa iftitah ini disunnahkan, berarti ada nan sesuatu nan tersembunyi di dalamnya. Tidak mungkin Allah mensunnahkan kalau tidak ada keutamaannya di sini. Maka nan akan harusnya dikaji, kapankah dibaca doa iftitah yang kabirau, kapan pula yang dibaca Allahumma ba'id. Itu harusnya. Bukan kini batangka masalah doa iftitah. Kan ada pula orang baca kak gara-gara doa iftitah. Apa baca sembahyang doa iftitah, ambo membaca Allahumma ba'id, bakon tak dibaca kabirau. Kabirau kan doa iftitah, belum bacalah. Agi siapa tu? Oh ndak ambo dah. Kabirau tu punya NU tu, ambo Muhammadiyah baca. Oh nan kecil apa surang lain apa baca kabirau. Bakon ndak Allahumma ba'id apa baca? Ambo NU. Allahumma ba'id tu punya Muhammadiyah tu kecilnya. Sajak bila lo Allahumma ba'id ko punya Muhammadiyah, kabirau ko punya NU. Itu yang ambo maksud. Berorganisasi itu boleh, tapi jangan terpecah belah karena cuma berbeda amalan saja. Soal amalan-amalan yang sudah disepakati khilafnya oleh ulama dulu, tidak usah kemudian diperdebatkan lagi hari ini. Nanti dikaji itu, apakah makna dari amalan yang sedang kita amalkan, itu nanti dikaji. Kemarin ambo beberapa waktu menjelang Ramadan, agak sayang ambo mendengar ucapan seorang bapak-bapak sudah. Ambo datang ke situ, menjawab mengecek beliau. Ambo alhamdulillah pengurus musaji ke Ustaz. Alhamdulillah Pak. Kini alhamdulillah masjid awak lah banyak perubahan. Memang apa perubahannya Pak? Dulu masjid awak ku yo jauh bana dari sunnah Nabi. Bakok jauh Pak. Di musaji ku dulunya doa dan zikir bersama sudah sembahyang. Dulu di musaji ku membaca kunut subuh. Dulu di musaji ku setiap adonan meninggal takziah membaca yasin orang. Jauhna dari sunnah Nabi. Alhamdulillah kini sajaklah banyak guru-guru wak mengaji. Alhamdulillah musaji wak lah balik ke sunnah Nabi. Makna sunnah Nabi Pak, ndak ada lagi doa bersama zikir berjamaah, ndak ada lagi kunut subuh, ndak ada lagi baca yasin untuk orang mati. Itu nan agak sedih kita mendengarnya. Kan ibu tiap mendengar itu, dianggapnya ketika tidak lagi doa bersama, zikir bersama siap salat, dianggapnya lah kembali ke sunnah Nabi. Apa alasannya Pak? Ambo tanya, apa alasannya Pak? Kok ketika zikir bersama, doa bersama ndak ada lagi? Bakok apa kecian itu kembali ke sunnah? Yo de adolo guru wak mengaji kemari. Kecek guru tu. Ndak paralu awak sudah sembahyang itu berzikir berkarih-karih berjamaah, doa berjamaah. Bakok mari tu. Allah tu kan ndak pakak dah kecek. Tu kecek ustaz tu. Aku yang agak khawatir Bapak Ibu. Kadang banyak oknum ustaz kok berfatwa tapi tidak dengan ilmunya. Kalau dicaliak dulu, caliak penyebab turunnya surah Al-Qadar, malam Lailatul Qadar itu. Kenapa sebab surah Al-Qadar itu turun?
Kalau Nabi mengkisahkan ada seseorang di zaman Bani Israel baru dianggap syekhnya, baru dapat gelar ustaznya, baru dianggap orang alim, orang saleh ketikanya beribadah 80 tahun lamanya. Ada seorang orang Bani Israel sembahyang malam 80 tahun, lah 80 tahunnya sembahyang malam tak putih-putih, baru disebut sebagai orang alim, disebut sebagai syekh. Dulu zaman awak ko dimbau buya tu bilonyo dimbau buya kalau ilmunya memanglah tinggi pada. Kini main bau buya, main bau ustaz tu gampang. Asalah bisa mengaji dateh ko, alah buya sekali tu. Anan basic ilmunya awak tak tahu dari mana. Entah ada pernah menempuh pendidikan tah tidak, entah ada pondok pesantren tak tidak, dan sebagai macam. Caliak di Pariaman tu Bapak Ibu, dapat gelar tuangku bila ketikalah tempuh pendidikan pesantren 7 tahun sampai 10 tahunan. Akibatnya karena tidak ada basic agama nan keluar dari atas mimbar ko, akhirnya fatwa-fatwa nan menyesatkan. Itu kecik guru ambo dulu almarhum Abuya Haji Awis Karni Husin. Kecik beliau waktu ambo ceramah itu. Ko iyo ceramah juang jan ang cubo-cubo duduk di kursi ko kalau ang dak do ilmu untuk duduk di situ. Mode tu bana pasan dia dulu. Akan menarik kecik ustaz tu. Ndak usahlah kemudian zikir berjamaah bakok mode tu. Karena Allah ku indak pakak. Nya kan terserah saja Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin zikir berjamaah, doa berjamaah, kerajuan. Mana nindak ingin surang-surang, kerajuan. Buliah saja. Mana ketujuh di awak salah. Oh kami ingin surang-surang lah jadi, kami ingin berjamaah lah jadi. Tapi jangan ketika awak memilih nan satu lalu disalahkan dan lain. Ambo kecen kapak tu. Jadi alasan ustaz tu pak, alasan ustaz tu ndak usah zikir berjamaah kare-kare karena Allah tindak pakak dah kecilnya. Ambo lagi contoh kapak tu. Nanti di malam takbiran pak, anan dibaca orang Bapak Ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zikir apa tidak? Allahu Akbar tu zikir apa tidak? Bapak Ibu cek di ma pun musaji, kareh hendak orang baca ya. Abakut kareh baca. Apa pakak Allah ketika itu? Pakak Allah ketika itu. Bakut tiba sudah sembahyang, abah kecian lambik-lambik malah zikir, Allah hendak pakak dah. Bakut tiba di malam takbiran kareh-kareh wak takbir, pakak Allah ketika itu. Itu yang maksud ambo secara logikanya. Kalau kemudian alasan zikir berjamaah itu tidak boleh dilakukan berjamaah alasan Allah tak pakak, harusnya tiba di malam takbiran lambik-lambik lu takbir. Bakal lambik-lambik, Allah kan tak pakak. Pailok kemudian ke Makkah, tiba di Makkah anan dibaca labbaik Allahumma labbaik, lambik-lambik kali-kali bacanya Pak Ibu. Bakal kali-kali pakak Allah ketika itu. Itu yang ambo maksud. Nya tinggal pilih, ingin berjamaah silakan, ingin sendiri silakan. Sama doa iftitah, ingin dibaca doa iftitahnya jadi, nan Allah mabaik jadi, nan kabirau pun juga jadi. Nan dikaji itu makna zikir sudah sembahyang tu dibaca, makna doa iftitah tu ketika dibaca. Itu nan dikaji. Ternyata Nabi Muhammad kebanyakan kata para ulama membaca doa iftitah yang Allahumma ba'id kebanyakan di sembayang-sembayang siang hari. Sedangkan kabirau dibaca Nabi kebanyakan pada sembayang nan malam harinya. Kenapa siang hari Nabi membaca Allahumma ba'id? Karena siang ko salah awak banyak pada malam. Banyak kesalahan awak. Salah tu disebut dengan khata'. Kalau salah tu banyak disebut dengan akhta. Kalau salah tu banyak tak bisa dihitung lain, disebut dengan khatayah namanya. Maka doa iftitah Allahumma ba'id baini wa baina kama khatayaya, kama khataya ya. Maknanya di siang tu dibaca itu dengan harapan jauhkan ambo dengan dosa-ambo sejauh-jauhnya Allah. Tiba di malam hari baca yang kabirau. Kenapa kabirau? Karena kalimatnya menyentuh di malam hari, dan malam itu waktu nan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nan sunnah berikutnya doa iftitah, dan banyak lagi sunnah-sunnah yang lainnya. Tapi intinya jago-jago selah nan sunnah tu Bapak Ibu kalau ingin mendekat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi di akhir-akhir Ramadan ini nan kadipa banyak amalan-amalan sunnahnya. Kalau yang wajib sembahyang 5 waktu, puasa wajib tu wajar kerana kewajiban, dan diperbanyak kerjakan amalan-amalan sunnah. Mudah-mudahan insya-Allah dengan kita mengerjakan dan menjaga dan sunnah bertambah dakik dan cinta ya Allah kawak dapat jadi awak di 10 akhir Ramadan, iaitu malam Lailatul Qadar insya-Allah. Dan terakhir Bapak Ibu yang mau sampaikan, Lailatul Qadar itu kata Ibrahim bin Adham, ciri-ciri orang yang mendapati Lailatul Qadar, mereka orang yang beranggap setiap malam adalah Lailatul Qadar. Maknanya setiap malam tu ibadahnya banyak tarawih, walaupunlah lewat Ramadan, tetap ibadahnya banyak mode mencari Lailatul Qadar. Itu ciri-ciri orang mendapat Lailatul Qadar. Tapi kalau menjelang Ramadan semangat ibadah, tiba di Idul Fitri nanti ala kurang sekali ibadahnya, itu tanda orang tidak mendapati Lailatul Qadar itu. Bapak dan Ibu bisa kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, Bu. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i, mesti bacaan salat terdengar oleh telinga kita sendiri. Wajib. Andai diam saja dalam mazhab kita Syafi'i tidak sah salatnya. Maka mesti memang diucapkan, minimal tadanga di telinga awak surang. Segitunya. Ada nanti mazhab lain, mazhab Hanafi, itu boleh diam dari awal sampai akhir. Tapi kan tak lo boleh mempercampur adukan mazhab mana ketujuh dia awak. Kalau sepanjang kita pakai Syafi'i sendiri. Maka dibaca satadanga di telinga awak surang. Tadanganya tadanganya ketika keadaan telinga awak normal. Jangan nanti kalau keadaan telinga awak bermasalah harus tadanga, karih sorwak jadinya, menggaduh orang sebelah jadinya. Dalam keadaan normal bara biasanya. Ibu ya. Bapak Ibu, sudah. Sekian Bapak Ibu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ambo izin juga tidak berbuka di sini karena anak-anak di pondok ada berbuka bersama gini. Jadi ambo ke pondok kini ke Pasir. Jadi kata pimpinan tadi kawan je lah anak-anak untuk berbuka bersama. Jadi ke situ ambo kini ke Pasir. Sekian Bapak Ibu kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga ilmu yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.